ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ نے کراچی میں تجاوزات کیس سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سرکولر ریلوے فیز 2 کو 9 ماہ میں مکمل کر کے اصل روٹ پر بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ گلشن اقبال پر قائم حاجی لیمو گوٹ پر قائم نالے سے تجاوزات فوری ہٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ غیر قانونی شادی ہال کو مسمار کر کے کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے کراچی میں تجاوزات کیس سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ کراچی میں سرکولر ریلوے فیز 2 کو 9 ماہ میں مکمل کر کے اصل روٹ پر بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ گلشن اقبال پر قائم حاجی لیمو گوٹ پر قائم نالے سے تجاوزات فوری ہٹانے کا حکم دے دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی شادی ہال کو مسمار کر کے کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے نسلہ ٹاور اور رائل پارک سے متعلق تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ نسلہ ٹاور سے متعلق ایڈوکیٹ جنرل SBCA بورڈ آف ریونیو اور بلڈنگ کے آنر کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ رائل پارک پر تعمیر رائل ٹاور کا ملبہ 1 ماہ میں ہٹانے کا حکم جاری کیا گیا ہے اور اس کی جگہ پارک بنانے کا حکم صادر کیا گیا۔ رائل پارک کے لاٹیز کی رقم واپسی تک کریک شاپنگ سینٹر تحویل میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے نسلہ ٹاور اور رائل پارک سے متعلق تحریری حکم جاری کر دیا۔ نسلہ ٹاور سے متعلق ایڈوکیٹ جنرل سندھ SBCA بورڈ آف ریونیو اور بلڈنگ کے آنر کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ رائل پارک پر تعمیر رائل ٹاور کا ملبہ 1 ماہ میں ہٹا کر پارک بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ رائل پارک کے لاٹیز کی رقم واپسی تک کریک شاپنگ سینٹر تحویل میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کٹنی ہل پارک اور باغ ابن قاسم YMC گراؤنڈ سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ہل پارک میں غیر قانونی تعمیر شدہ بنگلوز کے مالکان کی نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی۔ اداروں کو ہل پارک کو اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی سے کٹنی ہل پارک پر قائم کچی آبادی کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ باغ ابن قاسم پر مسمار عمارت کے ملبے کو اٹھا کر اطراف میں ہریالی کا حکم دیا گیا۔ YMCA گراؤنڈ نجی NGO کے حوالے کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ کٹنی ہل پارک باغ ابن قاسم YMCA گراؤنڈ سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ہل پارک میں غیر قانونی تعمیر شدہ بنگلوز کے مالکان کی نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اداروں کو ہل پارک کو اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ کمشنر کراچی سے کٹنی ہل پارک پر قائم کچی آبادی کو مسمار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باغ ابن قاسم پر مسمار عمارت کے ملبے کو اٹھا کر اطراف میں ہریالی کا حکم دیا گیا۔ YMCA گراؤنڈ نجی NGO کے حوالے کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں گجر نالے اور اورنگی نالے کے متاثرین نے درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔ 150 سے زائد متاثرین نے درخواستیں سپریم کورٹ ہیومن رائٹس سیل کو دی ہیں۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کئی سال پہلے KMC اور KDA نے گھر لیز پر دیے تھے۔ تجاوزات کی آڑ میں لیز مکانات بھی توڑے جا رہے ہیں۔ لیز مکانات توڑنے سے قبل متبادل جگہ اور معاوضہ دینے کا حکم دیا جائے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں گجر نالے اور اورنگی نالے کے متاثرین نے درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔ 150 سے زائد متاثرین نے درخواستیں سپریم کورٹ ہیومن رائٹس سیل کو دی ہیں۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کئی سال پہلے KMC اور KDA نے گھر لیز پر دیے تھے۔ تجاوزات کی آڑ میں لیز مکانات بھی توڑے جا رہے ہیں۔ لیز مکانات توڑنے سے قبل متبادل جگہ اور معاوضہ دینے کا حکم دیا جائے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جھیل پارک سے متصل رفائی پلاٹس کے قبضے کا معاملہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے KMC کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ عدالت نے رفائی پلاٹ سے متعلق معاملہ جوں کا توں رکھنے کا حکم دیا۔ عدالت نے PCHS سوسائٹی اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جھیل پارک سے متصل رفائی پلاٹس پر قبضے کا معاملہ کراچی میٹروپولیٹن
میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے KMC کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے رفائی پلاٹوں سے متعلق معاملہ جوں کا توں رکھنے کا حکم دیا۔ عدالت نے PCHS سوسائٹی اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کورنگی کراسنگ شادی ہالز گرائے جانے کے کیس میں لارجر بینچ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ انور منصور خان کو تحریری دلائل جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دنیا میں شہروں کا ماسٹر پلان ایک بار ہی بنتا ہے، شہر جیسے بنتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، پورے کراچی کا حلیہ ہی بدل دیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 115 ہاؤسنگ اسکیمز میں سنگین خلاف ورزیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کراچی کی ہاؤسنگ اسکیمز پر FIA کو دی گئی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی گئی۔ سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ 164 میں سے صرف 49 ہاؤسنگ اسکیمز درست قرار دی گئیں۔ 115 ہاؤسنگ اسکیمز میں سنگین خلاف ورزیاں، 164 میں سے 115 ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کرپشن، خبن، قبضے، جعلی فائلوں سمیت دیگر سنگین بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ یہ ہاؤسنگ اسکیمز زیادہ تر ایسٹ زون میں واقع ہیں، جو اسکیم 33 سمیت دیگر علاقوں پر مشتمل ہے۔ کراچی میں 115 ہاؤسنگ اسکیمز میں سنگین خلاف ورزیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کراچی کی ہاؤسنگ اسکیمز پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو دی گئی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی گئی۔ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ 164 میں سے صرف 49 ہاؤسنگ اسکیمز درست قرار دی گئیں۔ 115 ہاؤسنگ اسکیمز میں سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں۔ 164 میں سے 115 ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کرپشن، خبن، قبضے، جعلی فائلوں سمیت دیگر سنگین بے ضابطگیاں۔ یہ ہاؤسنگ اسکیمز زیادہ تر ایسٹ زون میں واقع ہیں، جو اسکیم 33 سمیت دیگر علاقوں پر مشتمل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی ایگزیکٹو کمیٹی اور امپلائیز یونین کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو بند کر دیا گیا ہے۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کے درمیان کشیدگی۔ ٹیچنگ اسٹاف تنخواہوں سے محروم ہے۔ نان ٹیچنگ اسٹاف کو معمول کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی جاری ہے۔ نان ٹیچنگ اسٹاف کے صرف 1 ماہ کے بقایا جات کی ادائیگی باقی ہے۔ انتظامیہ کا موقف سامنے آ گیا۔ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی ایگزیکٹو کمیٹی اور امپلائیز یونین کے درمیان اختلافات کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو بند کر دیا گیا۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کے درمیان کشیدگی۔ ٹیچنگ اسٹاف تنخواہوں سے محروم ہے۔ نان ٹیچنگ اسٹاف کو معمول کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی جاری ہے۔ نان ٹیچنگ اسٹاف کے صرف 1 ماہ کے بقایا جات کی ادائیگی باقی ہے۔ انتظامیہ کا موقف سامنے آ گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی عارضی بندش ایڈمنسٹریٹر کراچی لئیق احمد نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 5 رکنی کمیٹی میں ڈاکٹر خالد اشرفی، ڈاکٹر اشرف ایوب، ڈاکٹر ربینہ اظہار، فرحت جعفری اور آفتاب امتیاز شامل ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی لئیق احمد نے KMDC کمیٹی کو فائنانس، HR، اکاؤنٹس کے اختیارات دے دیے ہیں۔ کمیٹی کسی بھی معاملے میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کر سکے گی۔ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی عارضی بندش ایڈمنسٹریٹر کراچی لئیق احمد نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 5 رکنی کمیٹی میں ڈاکٹر خالد اشرفی، ڈاکٹر اشرف ایوب، ڈاکٹر ربینہ اظہار، فرحت جعفری اور آفتاب امتیاز شامل ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی لئیق احمد نے KMDC کمیٹی کو فائنانس، HR، اکاؤنٹس کے اختیارات دے دیے ہیں۔ کمیٹی کسی بھی معاملے میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کر سکے گی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی میں کھیل کے میدان اور پارکس ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی ڈاکٹر دھاریجو اور میونسپل کمشنر سید محمد علی زیدی کا آشرواد۔ کھیلوں کے میدان اور پارکوں کی نیلامی کے فیصلے پر شہری حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ نیلامی پارکوں اور گراؤنڈ پر قبضے کا منصوبہ قرار دیا گیا ہے۔ میونسپل کمشنر کراچی افضل زیدی نے ایکشن لیتے ہوئے پارکس اور گراؤنڈ کی نیلامی فوری روکنے کی ہدایت کر دی ہے۔
ضلع وسطی میں پارکس اور پلے گراؤنڈ نیلام کر کے ٹھکانے لگانے کی تیاریاں مکمل۔ ضلع وسطی کے بچوں اور عوام کو کھیلوں کی سرگرمیوں اور تفریح کی سہولتوں سے محروم کرنے کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ بلدیہ وسطی کے ڈائریکٹر کلچر اینڈ اسپورٹس نے اعلیٰ حکام کی منظوری کے بعد پارکس اور گراؤنڈ کی نیلامی کے لیے اشتہار جاری کیا۔ ضلع وسطی کے عوام نے کھیل کود کے میدان اور پارکس نیلام کیے جانے کو پارکوں اور گراؤنڈز پر قبضے کا منصوبہ قرار دے دیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی ڈاکٹر دھاریجو اور میونسپل کمشنر سید محمد علی زیدی کے آشرواد سے کھیلوں کے میدان اور پارکوں کی نیلامی کے فیصلے پر شہری حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ضلع وسطی کے مکین کہتے ہیں کہ پارکس اور کھیل کے میدانوں کو کروڑوں روپے کے فنڈز سے تعمیر کیا گیا اور اب عوامی اثاثوں کو نیلام کر کے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ پارکس اور کھیل کود کے میدانوں کی نیلامی کے مجوزہ عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ نیلامی کی آڑ میں ان پارکس اور کھیل کے میدانوں پر قبضے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ عوامی شکایات پر بلدیہ عظمی کراچی کے میونسپل کمشنر افضل زیدی نے ڈی ایم سی سینٹرل حکام کو ایک لیٹر کے ذریعے مذکورہ نیلامی فوری منسوخ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ضلع بستی کے عوام نے وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزیر بلدیات سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عوامی اثاثوں کی نیلامی کا عمل فوری رکوائیں اور ضلع بستی کے پارکس اور کھیل کے میدان آباد کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اورنگی نالے، گجر نالے اور ریلوے لائن نالے پر تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن۔ گجر نالے اور اورنگی نالے پر پختہ تجاوزات کو منہدم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد یونٹس کو مسمار کر دیا گیا۔ مونسون کی برسات سے قبل شہر کے نالوں کے اطراف تجاوزات کے مکمل خاتمے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات پر شہر کے نالوں کے اطراف تجاوزات کے خاتمے میں تیزی آ گئی۔ گجر نالے پر بیک وقت 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جمعے کو بھی جاری رہا۔ اورنگی نالے کے اطراف مکانات مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے علاقے ریلوے کالونی میں تجاوزات مسمار کی گئیں۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں صدر اور جوڑیا بازار پر سڑکوں اور فٹ پاتھ پر پتھاروں کا خاتمہ کیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی کرنے والے سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن سپریم کورٹ کے احکامات پر 5 ڈسٹرکٹس میں آپریشن کیے گئے۔ کراچی کے سب سے بڑے نالوں پہ گجر نالے پہ جو ہے ہمارے 3 مقامات پہ جو ہے 6 ٹیمیں جو ہے انکروچمنٹ کے خلاف نالوں پہ جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کراچی کا دوسرا سب سے بڑا نالا اورنگی نالے پہ بھی 3 مقامات پہ جو ہے 6 ٹیمیں جو ہے وہ انکروچمنٹ کے خلاف جو ہے وہ وہاں پہ کارروائی کر رہی ہیں۔ جتنے بھی تجاوزات ہیں وہاں پہ نالوں کے اوپر آئی ہوئی ان سب کو خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر جو کہ ریلوے کالونی ہے، جو جس کا نام سوات باغ کالونی جو گلستان ظفر سوسائٹی کے بالکل پیچھے ہے، جو نالوں پہ جو ہے اس کے اوپر بھی کارروائی ہماری جاری ہے۔ اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر جو ہے جمشید روڈ کے اوپر بھی ہم نے کارروائی کی ہے اور وہاں پر بھی تجاوزات کا خاتمہ کیا ہے اور وہاں سے بھی مختلف قسم کا سامان ضبط کیا ہے۔ گجر نالے اور اورنگی نالے کے متاثرین کو چیک کی ادائیگی کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، جبکہ آپریشن کے موقع پر علاقہ پولیس اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس بھی موجود تھی۔ حفیظ انصاری، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ریٹائرڈ پینشنرز کا ایم ڈی واٹر بورڈ آفس پر احتجاج۔ ریٹائرڈ پینشنرز نے اپنی پینشن بر وقت اور فنڈ دیے جانے کا مطالبہ کر دیا۔ واٹر بورڈ کے ریٹائرڈ پینشنرز کے شکایت سیل پہنچنے پر کنزیومر دفتر کو تالا لگا دیا گیا۔ سابق ڈی ایم ڈی واٹر بورڈ اسلم خان کہتے ہیں ریٹائرڈ پینشنرز کو 1 ماہ تاخیر سے پینشن دی جا رہی ہے۔ میڈیکل نہ دے کر ریٹائرڈ ملازمین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔
कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वेलफेयर सोसाइटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद वाटर बोर्ड के रिटायर्ड पेंशनर्स अपने मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज हुए। उनकी शिकायत सेल पहुंचने पर कंज्यूमर दफ्तर को ताला लगा दिया गया। रिटायर्ड पेंशनर्स ने अपने मुतालबात की दरख्वास्त एमडी वाटर बोर्ड ऑफिस लेकर पहुंचे। एमडी की अदम मौजूदगी में सेक्रेटरीट में दरख्वास्त जमा कराई। इस मौके पर रिटायर्ड पेंशनर्स की क़यादत करते हुए साबिक DMD वाटर बोर्ड मोहम्मद असलम खान का कहना था, रिटायर्ड पेंशनर्स को एक माह ताखिर से पेंशन दी जा रही है। तनख्वाह 5 तारीख तक दी जाए और फंड, ग्रेजुएटी, मेडिकल सहूलियात दी जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज पर मजबूर होंगे। हमारा ये मुतालबा है कि 5 तारीख तक पेंशन दी जाए। आप हालत ये देखें कि मेडिकल बंद हो गया है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। और पेंशनरों के लिए क्या होता है कि पेंशन और मेडिकल, जब मेडिकल नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? खुदकशियाँ करें। एमडी वाटर बोर्ड को हमने जो है वो एप्लीकेशन दी है कि पीर को हमसे मुलाकात करें। अगर वो हमसे मुलाकात का टाइम नहीं देंगे तो मंगल वाले दिन हम एहतजाज करेंगे। यहाँ एमडी सेक्रेटरीट पे भी एहतजाज करेंगे। इंतहाई अफसोस की बात ये हुई कि जिन लोगों ने कंज्यूमर सेंटर बंद करा दिया, आज उनसे ये पूछो तो सही कि आज उन्होंने नौकरियां की हैं तो कल उन्होंने भी इसी जगह खड़ा होना है। अगर आज वो उन्होंने हमारे साथ नहीं किया है, ये अपने साथ किया है। साबिक चीफ इंजीनियर अजीम खान और दीगर का कहना था, पेंशन, फंड, ग्रेजुएटी और मेडिकल हमारा हक है और हमें दिया जाए। हमारा मुतालबा कोई ख़ास नहीं है। वेरी सिंपल सी बात है कि जो लोग 2-2 साल 3-3 साल हो गए हैं, लोग रिटायर हो गए हैं, लेकिन कम्यूटेशन के अमाउंट में जो पैसे हैं वो एक तो यकमुश्त नहीं मिले हैं और जो मिल रहे हैं वो बहुत थोड़े थोड़े करके 3 साल 4 साल के अरसे में है कि वाटर बोर्ड बहुत डिले कर रहा है तमाम मामलात में। कम्यूटेशन में तमाम लोगों को रिटायर हुए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, उनकी पेमेंट जो है ना रफ्ता मिल रही है। इससे पहले इतना बड़ा बदतरीन दौर जो था वाटर बोर्ड का हमने नहीं देखा आज तक। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। एमडी साहब का एहसास नहीं है, कल उन्हें रिटायर होना है, वो उनको धक्के खाने हैं। लेकिन हमें अभी तक कोई है ना ड्यूज नहीं मिले, लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने कहा 1-2 महीने में हम क्लियर कर देंगे। आज जब मार्च अप्रैल गुजर गया, लेकिन उनके कहने के मुताबिक अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। इस मौके पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के साबिक सीनियर ऑफिसर्स फहीम अख्तर जैदी, शकील अहमद, मशहूद हुसैन, इश्तियाक अहमद, अफजाल बेग, SM गयास और दीगर साबिक ऑफिसर्स और मुलाजमीन मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर ने गवर्नर सिंध को कराची सर्कुलर रेलवे से मुताल्लिक इकदामात से आगाह किया। गवर्नर सिंध कहते हैं, हुकूमत कौमी इदारों में इस्लाहात यकीनी बना रही है। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर ने गवर्नर सिंध को कराची सर्कुलर रेलवे से मुताल्लिक इकदामात से आगाह किया। गवर्नर सिंध कहते हैं, हुकूमत कौमी इदारों में इस्लाहात यकीनी बना रही है। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर ने गवर्नर सिंध को कराची सर्कुलर रेलवे से मुताल्लिक इकदामात से आगाह किया। गवर्नर सिंध कहते हैं, हुकूमत कौमी इदारों में इस्लाहात यकीनी बना रही है। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर मौला बख्श चांडियो, नवाब वसान और मुर्तज़ा वहाब ने मुलाकात की। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने माहौलियात और मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। नवाब वसान ने बेनज़ीर हाउसिंग सेल की कारकर्दगी से आगाह किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिंध हुकूमत पूरे सूबे में बेघर अफराद को छत मुहैया कर रही है। बेनज़ीर हाउसिंग सेल पीपल्स पार्टी की सियासत में खिदमत के तसलसल का एक बड़ा फलाही मंसूबा है। पीपल्स पार्टी दावे नहीं करती बल्कि काम करके दिखाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियो, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और नवाब वसान ने मुलाकात की है। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने माहौलियात और मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। नवाब वसान ने बेनज़ीर हाउसिंग सेल की कारकर्दगी से आगाह किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिंध हुकूमत पूरे सूबे में बेघर अफराद को छत मुहैया कर रही है। बेनज़ीर हाउसिंग सेल पीपल्स पार्टी की सियासत में खिदमत के तसलसल का एक बड़ा फलाही मंसूबा है। पीपल्स पार्टी दावे नहीं करती बल्कि काम करके दिखाती है।
शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे जामे कराची सेंटर ऑफ वुमेन एक्सीलेंस में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत शजरकारी की गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा और वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहला रजा कहती हैं माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत माहौलियाती आलूदगी से बचाव के मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। जामे कराची सेंटर वुमेन एक्सीलेंस में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत शजरकारी की गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सूबाई वजीर शहला रजा, वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। शहला रजा कहती हैं माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत माहौलियाती आलूदगी से बचाव के मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने मारूफ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात की है। मदारिस और मसाजिद को दरपेश मसाइल के बारे में तफसीली बातचीत की गई। कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में इंतज़ामी उमूर को बेहतर बनाया जाएगा। फराहमी आब समेत लाइटिंग और रोडों की मरम्मत के काम भी किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। जो भी मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात की है। मदारिस और मसाजिद को दरपेश मसाइल के बारे में तफसीली बातचीत की गई। कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में इंतज़ामी उमूर को बेहतर बनाया जाएगा। फराहमी आब समेत लाइटिंग और रोडों की मरम्मत के काम भी किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। जो भी मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात, मदारिस और मसाजिद को दरपेश मसाइल के बारे में तफसीली बातचीत। कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में इंतज़ामी उमूर को बेहतर बनाया जाएगा। फराहमी आब समेत लाइटिंग और रोडों की मरम्मत के काम भी किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। जो भी मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के सूबाई वजीर इत्तलात व बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट से मुताल्लिक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। सूबाई वजीर तालीम व मेहनत सईद गनी भी शरीक हुए। इस मौके पर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मलीर के अवाम के मुतालबे पर मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का रूट तब्दील कर दिया है। सिंध हुकूमत की कोशिश थी कि कम से कम आबादी मुतासिर हो। स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद रूट की तब्दीली को हतमी शक्ल दी है। नए रूट से 400 से 500 कच्चे और पक्के मकानात मुतासिर हो रहे हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट से मुताल्लिक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। सूबाई वजीर तालीम व मेहनत सईद गनी भी शरीक हुए। नासिर शाह कहते हैं मलीर के अवाम के मुतालबे पर मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का रूट तब्दील कर दिया है। सिंध हुकूमत की कोशिश थी कि कम से कम आबादी मुतासिर हो। स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद रूट की तब्दीली को हतमी शक्ल दी। नए रूट से 400 से 500 कच्चे और पक्के मकानात मुतासिर हो रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खतरी कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम में मसीही मुलाजमीन का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। मसीही मुलाजमीन बल्दियाती इदारों में रीढ़ की हड्डी की मानंद हैं। बल्दिया मलीर के मरकजी ऑफिस में मजदूर इत्तेहाद अलायंस यूनियन के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया। ईस्टर के त्यौहार की खुशी में केक काटा गया
और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री को फूलों के हार पहनाए गए। तकरीब से म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर ने खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती निजाम में मसीही मुलाजमीन का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। अक़लियती मुलाजमीन को भी जिंदगी उनके मजहबी अकायद और रवायत के साथ आज़ादी से गुजारने के लिए ईस्टर के त्यौहार से कबल एडवांस तनख्वाहें जारी कर दी गई थीं। बल्दिया मलीर इंतजामिया ने मसीही मुलाजमीन की खुशियों की रौनकें बढ़ाने के लिए अक़लियती आबादियों और इबादत गाहों के अतराफ खुसूसी सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात ईस्टर से कबल कर दिए थे। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो उसी दिन मेरे इल्म में आया कि जी इनका ईस्टर आ रहा है और तनख्वाहें रुकी हुई हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमने ये की कि इनको ईस्टर की तनख्वाह उनके ईस्टर से पहले दे दी जाए, इस महीने की तनख्वाह जो उनको बर वक्त अदा कर दी गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश थे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मसीही बरादरी हैं वो अपनी खुशियाँ भी मना रहे थे और इसमें ज़्यादा सैनिटरी वर्कर्स हैं जो किसी भी कॉरपोरेशन के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो इसलिए हमने कोशिश की थी कि इनके मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल करें। आप समझते हैं कि किसी भी इदारे की वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं तो उनके लिए हमारे कोशिश होती है कि उनके जायज़ मुतालबात जो भी हों वो पूरे किए जाएँ। इस मौके पर मजदूर इत्तेहाद अलायंस यूनियन की जानिब से मुश्ताक मट्टो ने ईस्टर से कबल तनख्वाहें जारी करने पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबदीन मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री से तशक्कुर का इजहार करते हुए मसीही मुलाजमीन के मसाइल से आगाह किया और मुतालबात भी पेश किए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि रिटायरमेंट के लिए जो मुश्किलात पेश आती हैं उन पर नजरसानी की जाए। मेरी आपसे ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के साथ जो ज्यादती हुई, पहली तो बात कि वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से यहाँ पहुँचे, ये भी नाइंसाफ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, यहाँ क्यों पहुँचे, ये उनके साथ ज्यादती। उसके बाद फिर एक और ज्यादती कि उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह 19,000 कुछ हो गई, लेकिन यहाँ पर अभी तक 15,000 है। तकरीब में मजदूर इत्तेहाद यूनियन डिस्ट्रिक्ट मलीर के चेयरमैन बूटा गिल, वाइस चेयरमैन अशरफ खोकर, बशीर अल्लाह दिता समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। जिला कोरंगी में सफाई सुथराई की उमूर बेहतरी की जानिब गामजन होने लगे। जिला कोरंगी के मकीनों ने मसाजिद, स्कूल्स और रिहायशी इलाकों में खुसूसी सफाई सुथराई के इक़दामात पर इंतजामिया से तशक्कुर का इजहार किया है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह की हिदायत पर जिले भर में सफाई सुथराई के खुसूसी इक़दामात। जिले कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के उमूर में बेहतरी आने लगी। लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी और मसाजिद, स्कूल्स, पार्क, खेलों के मैदान और रिहायशी इलाकों में सफाई सुथराई के खुसूसी इक़दामात की बदौलत माहौल बेहतर होने लगा। शहरियों ने सफाई सुथराई के उमूर में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। DC साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बड़े मामलात को देखते हैं, सफाई के हवाले से बड़ा तवज्जो रखते हैं। रमज़ान के हवाले से, तैयबा मस्जिद, दमान टाउन के हवाले से ये सारा काम करवा रहे हैं। डायरेक्टर साहब सलीम रज़ा, DC साहब और अहले मोहल्ला के साथ बड़ा ताउन करते हैं। बेंटो चैनल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जुम्मे के जुम्मे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कमिश्नर हैं उनकी तरफ से जो तरतीब शुरू हुई है उससे हम शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत अच्छी तरीके से सफाई हुई है और हर जुम्मे ही जो होती है, और अगर ये जो है वो लॉन्ग टर्म चलता रहे तो ये हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा और इलाके के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे अभी सफाई हो रही है तो मेरी ये राय है कि हमेशा भी जो है ना इसी तरह के इंटरव्यू हो या ना हो, लेकिन ये सफाई होनी चाहिए। और कोशिश भी करते हैं लोग कि जाके भी कहते हैं, दरख्वास्तें भी देते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सफाई हो। मकीनों का कहना है कि सफाई सुथराई के उमूर की बिला तातुल अंजाम दही से जिले को कचरे से पाक किया जा सकता है। बल्दियाती इदारे बुनियादी सहूलियात की फराहमी में हायल रुकावटों और कोताहियों का फौरी खात्मा करें। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया टाउन बना है मसाइल का गढ़। इलाका मकीन कहते हैं यहाँ से फैसल वावडा MNA बनने के बाद वफाकी वजीर तो बने, मगर यहाँ जीतने के बाद पलट कर नहीं देखा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NH 249 में। 249 का इलाका यूँ तो बहुत वसी है, लेकिन मुजाहिद कॉलोनी है, अलजिया कॉलोनी हो या मोमनाबाद, जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ देखा कि मसाइल के अंबाल लगे हुए हैं। ख़ास तौर पर पानी, तो ये कहा जाता है कई कई माह जो है पानी यहाँ पर नहीं आता है, जिसकी वजह से यहाँ के शहरी इंतहाई ज़िंदगी अजीरन हो गई है और बाकी पानी के उसूल के लिए न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन है इनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या बड़े नारे लग रहे होंगे, फिर आपके इलाके में इलेक्शन हो रहा है, वादे हो रहे हैं,
आप ये बताएं मुझे यहाँ बुनियादी मसाइल क्या हैं, सबसे ज़्यादा जिसे हल होना चाहिए? सबसे ज़्यादा मसला जो यहाँ पर पानी का मसला है, और ये बुनियादी मसला है, हर किसी को, हर इंसान को पानी की ज़रूरत होती है। एक गरीब इंसान, उसकी 12-13 हज़ार रुपये सैलरी है, 14 हज़ार रुपये सैलरी है, 2 से 2.5 हज़ार रुपये का टैंकर मिल रहा है, वो भी मीठा, मुकम्मल मीठा नहीं होता, आपको पीने के लिए भी बाहर से पानी लाना पड़ता है। आप घर के बाहर निकलेंगे, कचरे के ढेर लगे होंगे, कचरा उठाने के लिए कोई आता नहीं है। गैस 7 से 8 महीने हो जाती है, गैस नहीं आती, तो आवाम जाए तो कहाँ जाए? जो भी ये 249 के पहले कैंडिडेट थे वो आए, कचरे के बाहर बैठ के टॉक शोज करते थे। आरिफ अलवी जो है वो यहाँ पर कश्तियों में, जो है पानी में, जो है कश्ती के जरिए घूमा करते थे। कहाँ हैं वो नुमाइंदे जो अभी PTI की जो गवर्नमेंट थी, वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े बड़े दावे करते थे। अभी इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ कराची के पास, और ख़ास तौर पे 249 में जो कैंडिडेट है मुस्तफ़ा कमाल, ये आखिरी ऑप्शन है आवाम के पास। यानी कि अपना इस शहर के इलाके में मुख्तलिफ कैंडिडेट यहाँ आ रहे हैं, फिर वादे कर रहे हैं, और गैस के हवाले से भी सुना है यहाँ गैस नहीं है। गैस तो यहाँ पर होती, मेरे अपने घर के पास 7 से 8 महीने हो गए गैस नहीं आ रही। बार बार जा रहे गैस के ऑफिस में, वो बोलते हैं हमारे पर प्रॉपरली हमारे पास फंड नहीं होता है। हम करते तो आराम से प्रोसेस चलता है। जब 7 से 8 महीने गैस नहीं, बच्चा सुबह स्कूल जाता है, हाँ, हस्बैंड सुबह जॉब जाते हैं, तो उसका खाना तो खाएगा बच्चा, अगर वापसी में भी आएगा तो खाना खाएगा, तो 200-300 रुपये का एक टाइम का खाना अगर ये गरीब बंदा लाएगा तो वो अस्पताल, अपने लिए अस्पतालों को देखेगा या तालीम को देखेगा या खाना खाएगा? इस महंगाई के दौर में इंसान जो है इलाज कराएगा या फिर पानी ख़रीद कर लेकर आएगा। इस NH 249 के जो हम मसाइल देख रहे हैं, बेशुमार मसाइल हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है। हर कैंडिडेट उम्मीदवार देख रहे हैं कि मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा रहा है। साबका जो यहाँ पर मुंतखब हुए थे उनसे इंतहाई नाला नज़र आते हैं इलाका मकीन, लेकिन पुरुम्मीद है कि इस इलाके की भी किस्मत बदलेगी और फिर इलेक्शन में एक बार फिर जो है वोट के लिए लोग आ रहे हैं। कोशिश यही है इनकी कि ऐसा मुंतखब उम्मीदवार करें जिसको जो है जो इस इलाके के मसाइल को समझ सके और हल कर सके। जी शुक्रिया। हफीज़ अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।